वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरदार करोड़ की ग्राम का यानी केआर पेटे तालुका का अब ये हाल हो गया है किसानों का, ताकि जहां पर गाड़ियां घुमा करते थे, टू व्हीलर घुमा करते थे, अब यहाँ पर बारिश की वजह से कीचड़ और पानी से यहाँ पर खेत बाड़ी बन गई। तो अब यहाँ के लोग यही एक आक्रोश लेकर आए हैं, ताकि जिला अधिकारी के विरोध और ना जाने पीडीओ के विरोध, यहाँ के ग्राम पंचायती के जो भी अधिकारी है आज उनके विरोध, इसी जगह पर जहाँ पर रोड था अब वहां पर खेत बाड़ी के जैसा बन गया है, और वहां पर भी अब पीक यानी कि वहां पर एक रास या पीक करने के लिए एक छोटा सा आंदोलन है। मगर यहाँ पर बुजुर्ग महिला से लेकर बहुत सारे लोग अब यही मनवी कर रहे हैं, ताकि जब इलेक्शन आ जाता है तब यहाँ पर हाथ पैर जोड़कर वोट मांगते हैं। जब मुसीबत आ गई है, ना कोई नेता है, ना कोई अधिकारी है, और ना कोई पीडीओ है, और ना कोई इनकी मुसीबत पूछने वाले, ना कोई भी यहाँ पर है। अब तो ये कर्नाटक का केआर पेटे तालुका का तो ये जनता अब इतने आक्रोश पे आ गई है, ताकि अब जनता को समझ में आने लग गया है, ताकि ये सब मुसीबत की वजह कांग्रेस सरकार है। तब कांग्रेस सरकार में बहुत सारे नेता एमएलए बन गए हैं, मगर कोई भी जनता के लिए कोई भी नहीं है। अब तो सिर्फ महिलाओं के लिए बस फ्री कर दिए थे, मगर अब वो बस कहाँ चले गए पता नहीं। मगर अब बहुत सारे महिला टिकट देकर ही बस में सफर करते हैं, और बिल्कुल ही मुफ्त में बहुत कम महिला है जो सफर करते हैं। अब उसी तरह यहाँ पर केआर पेटे तालुका का जो हमने आपको स्क्रीन पे बता रहे हैं, यहाँ पर गाड़ियां घूमने की वजह यहाँ पर जानवर भी घूमना नामुमकिन की बात है। मगर अब तक यहाँ पर जो भी अधिकारी आकर इनकी जो भी तकलीफें है पूछकर सुलझाना चाहिए था, मगर यहाँ पर ना कोई एमएलए है, ना कोई नेता, और ना कोई अधिकारी, ना कुछ भी यहाँ पर आकर कोई भी नहीं है। मगर इन्होंने हाथ में जो यहाँ पर जो खेत बाड़ी में काम करना चाहिए था, अब वो काम इसी रोड पर करने के लिए खड़े हो गए, यानी कि एक आंदोलन के हिसाब से। अब जिसी तरह खेत बाड़ी में जो काम करते थे, बैल लेकर हाथ में, यहाँ पर जो भी किसानों के हाथ में होता है वो सब लेकर, क्या अब ऐसा हो गया है यहाँ पर ही पेरने लग गए, और यहाँ पर ही खेत बाड़ी का काम आंदोलन से शुरू होने लग गया। अब कर्नाटक में बहुत सारे बारिश की वजह से गांव शहर इतना माहौल बिगड़ गया है, ताकि यहाँ पर अधिकारी कहाँ खो गए हैं और कहाँ सो गए हैं और कहाँ चले गए हैं, अब यही कहकर यहाँ पर एक आंदोलन कर रहे हैं। देखेंगे एक रिपोर्ट में। ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಪಿಡಿಒಗೆ ಬೇಕು ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ थोड़े अಷ್ಟೇ ತಾಲೂಕು ಮಾಕೋಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಸ್ಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕರೋಟಿ ಗ್ರಾಮ. ಈ ಗಜ್ಜೆ ರೋಡು ಈಗ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿರುಗಾಡೋಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತಾ ಇದೆ. ಊರಿಗೆ ಈ ಊರಿಂದ ದನ ಕರ ಇಲ್ಲೇ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆ ಡೈರಿಂದ ಹಾಲು ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಡಾಡಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರೂ ಇತ್ತಾಗ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ರೈತರುಗಳು ಹೆಂಗೆ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಹೆಂಗೆ ಬಾಳ್ವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗಿಲ್ಲಿ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಅನನುಕೂಲ ಆಗದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ,
ಅಷ್ಟು ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಆಗಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಗಲಿ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಗಲಿ. ನಿಮಗೂ ಸುಧಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಇದು ಒಬ್ರಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೂ ಸುಧಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಇರ್ಬಿಡಿ. ನಾವು ರೈತರು ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅಂತ ಗುರುತಿಸಾಗೈತೆ. ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಭಾರ ಬಿದ್ರೂ ನಾವು ಒತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನ ಇಕ್ತೀವಿ, ಸಾಕ್ತೀವಿ. ನೀವು ಮಾತ್ರ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಏಸಿ ರೂಮಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಳಿ, ನಾವು ಮಾತ್ರ ಈ ಕೆಸರು ಗುಂಡಿಲಿ ಗೊಜ್ಜೆ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಯ್ಯೋ ಭಗವಂತ, ಈ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಆಗಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಆಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಭ್ರಷ್ಟರು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು. ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಒಳಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಒಳಗೆ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ ಈಚೆಗೆ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಾಗೈತೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ನೋಡಿ, ಊರು ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಆಗೈತೆ, ಕುಲ್ಗೇಟ್ ನಿಂತೈತೆ ಊರುಗಳು. ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ತಿಪ್ಪೆ ತಿರುಗೊಳಿಸಿ. ಡೆಂಗ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಓಡಾಡಬೇಕು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ. ಕಬ್ಬನ್ನ ಐಸಿಎಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಸಾಗಿಸ್ಬೇಕು. ನಾವು ಐಸಿಎಲ್ ಎಲ್ಲೋದ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಿ. ಐಸಿಎಲ್ ಈ ರಸ್ತೆನಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬದುಕೋದು ಐಸಿಎಲ್ನವರು? ಜಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಸೆ ಆಯ್ತದ. ತಿರ್ಗೋದಂಗೆ ನಾವು ಹೆಂಗಸ್ರುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಂಡಸ್ರ ಒಂದೇ ಸಮ ಕಾಯ ಕಾಳದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತಾರ, ಎತ್ತಾರ, ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರ. ಈಗ ನಾವ್ ಈಗ ಗೊಜ್ಜೆ ಒಳಗೆ ಹಂಗೆ ಹಾಲು ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳೋದಂಗೆ ಬಿದ್ದು 2 ದಿವಸ ಬಿದ್ದು ಅಡ್ಡಾಡೋದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಿರ್ಗಲ್ಲ ಅವತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತ. ಅಧಿಕಾರ ಎಲ್ಲವ್ರೆ ಅಧಿಕಾರ, ಯಾವ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲಿ. 2 ದಿವಸ ಬಿದ್ದು ಅದಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾನ ತಪ್ಕೊಂತಾರ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ. ದಳ ಮೇಸಾದ ಬಿಸ್ಲು ಅಂತಲ್ಲ, ಬೆಂಕಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಮಳೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಚಳಿ ಅಂತಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕಿಲ್ವ ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದಿ. ಆಯ್ತದಪ್ಪ ನೋಡಿ, ಕರೋಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ? ಈಗ ನಾವು ಹೋಗೋದು ಹೆಂಗೆ, ತಿರುಗಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ? ಈ ಥರ ಆಗೋದಲ್ಲ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜನ ತಿರುಗಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ದನ ಕರುಗಳು ಓಡಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗದೆ. ಕರೋಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ರೋಡು ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಸವಲತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ.